अच्छा सुमन मलिक साहब तुहाडे तो शुरू करते हैं। ज़ाहिर गल है कि हुकूमत पंजाब जिहड़ी है उहदा दावा है, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, बयानात भी सुन रहे हैं कि जनाब अली रमज़ान दे विच खास एहतमाम किया गया है, तो कुछ चीज़ां गल्लां की ने जड़ियां? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला तो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी अपने प्रोग्राम दे विच मैनूं दावत दी अपने गवर्नमेंट दा मौका बयान करने वास्ते कि असीं की इंतजामात कीते ने रमज़ानुल मुबारक दे विच। तो मेरा ख्याल है कि कोई कहण दी गल्लां नहीं है, दावे नहीं है, असीं करके दिखाया वे। तो जेह्ड़े चीदा प्रोग्राम चीदा जेह्ड़े ने मामला जेह्ड़े असीं रमज़ान के हवाले दे नाल साढ़े CM साहिबा ने दिते ने तुहाडे सामने ही ने। सब तो पहला तो महंगाई तो जो ना वो कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो अलहमदुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो ना असीं उस चीज़ को अचीव किया है। ये तो नहीं कह सकते कि असीं सारा अचीव किया है, असीं उन्होंने लोगों चुनिए कि असीं करांगे कि असीं सब कुछ कर लिता, लेकिन असीं कोशिश जरूर की है। तो असीं अपनी कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब भी होए हैं। हुणे तुहाडा एक है सी कह रहे सो कि 10 रमज़ान तक महंगाई जरा अरूज ते सी ते हुण जरा घट हो गई है। तो उस ही चीज़ का नतीजा भी जी असीं मेहनत की है, जी असीं स्ट्रगल की है, उस मेहनत के नतीजे के नाल ही जो ना यह चीज़ आई है एक रूटीन के नाल। फिर उस तो बाद रमज़ान ने गिबान जो पैकेज लोगों को दिता है 10-10 हज़ार रुपये का, वो फिर उस तो इलावा जो साढ़े PM साहब ने उन्होंने 13-13 हज़ार का लोगों को रमज़ान का जो पैकेज दिता वे, वो लोगों की दहलीज तक पहुँचा वे, सर्वे होया वे, असीं खुद अपने लोगों का सर्वे करवाया वे, तो अलहमदुलिल्लाह लोगों को मिलिया वे, तो लोग उस तो मुस्तफीद हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। बजाय कि जिस तरह लाइना के लग के उन्होंने परेशान होना पैंदा सी, रमज़ान के काफ़ी उन्होंने जी ना वो मामला खराब होंदे सन, लेकिन अलहमदुलिल्लाह एक अच्छा तो बाइज़्ज़त तरीके दे नाल साडी CM साहिबा ने अपने इस प्रोग्राम जो उन्होंने अनाउंस किया, जो उन्होंने ख्वाहिश सी उन्होंने पाए तक मिल तक पहुँचाया, तो हजे भी वो कम जा रही है। उस तो बाद निगहबान रमज़ान दस्तरखान जो ने वो लगाए गए हैं, वो अलहमदुलिल्लाह वो बाइज़्ज़त तरीके दे नाल मेरा ख्याल है कि मीडिया ने भी उन्होंने विजिट किया होगा। जी जी मीडिया ने भी उन्होंने विजिट किया होगा। 421 होन या 450, लेकिन गल होंदी मैनेजमेंट की, गल होंदी उत्थे क्वालिटी की जी लोगों को उन्होंने दी है। बाइज़्ज़त तरीके दे नाल जिहड़ा ना लोगों के जिहड़े रोजे ने ना अफतार करवाए गए हैं, तो हजे हो भी रहे हैं। इस तो इलावा होर तुसीं देखो कि रमज़ान दे विच उन्होंने जिहड़ा बेवा रहमत कार्ड जिहड़ा लॉन्च किया वे, कि वो भी इसे वास्ते ये कि जिहड़े साडियां बेवा खवातीन हैगियां ने उन्होंने जिहड़ा ना वो इस तो मुस्तफीद होन ते जे खुद मुख्तार जिन्हें अपनी जिंदगी गुजार सकन। तो अलहमदुलिल्लाह साडी CM साहिबा जो कह रही ने वो पूरा भी कर रही ने, तो सिर्फ दावे तक महदूद नहीं है, वो इंप्लीमेंटेशन नज़र आ रहा वे, होंदे हुए काम नज़र आ रहे हैं। लोग उस तो खुश ने। तुसीं अज जिथे भी जाओ, जिस जगह पर भी जाओ, तो CM साहिबा के चर्चे मिलणगे, उन्हों की जी जो भी कर रही ने लोग वो बहुत ज़्यादा जो ना वो खुश ने, तो मुतमीन भी है। सही शेख साहब, जिस तरह के सुंबल साहिबा कह रही हैं, तुहाडी कुलीग ने पंजाब असैंबली वो तो कह रही ने कि जनाब हर पासे जो है CM साहिबा के चर्चे ने, तुसीं लोग मनते नहीं इस गल नूं? मैं तो पहले तुहाडा शुक्रिया अदा करना, तो मैं इन्हां दा भी हौसले की दात देना वा, क्योंकि इन्हां दी लीडरशिप जो काम अजकल करती पई उन्होंने डिफेंड करना आलमोस्ट नामुमकिन है। वो एक दो मिसालां मैं तुहानूं दे दियां कि जहाज़ नूं डिफेंड करना आलमोस्ट नामुमकिन सी, तो इन्हां दे विचारे मूँह लकांदे फिरदे सी। एक हफ्ता दो हफ्ता TV ते आई, इन्हां दी सैकटरी तलात नहीं आई। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ट्रंप ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਾਦ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ रमज़ान पैकेज पिछली दफ़ा भी तुसीं देखिया सी जिहड़ा दिता वे वो पटवारियां दे कोल पिया रहा सी। ऐरकी इन्हां ने स्ट्रैटेजी बदली, और एक अच्छी गल है कि अगर तुहाडी पिछली स्ट्रैटेजी फेल हो जाए तो तुसीं बदलदे हो। ऐरकी इन्हां ने कहा जी तुहाडे अकाउंटां 'च पावांगे तो तुहाडा वो कोई नंबर देता, तो उहदे विच उस नंबर ते जिहड़ा भी कॉल करदा उहनूं कोई हाले तक साडे सर्वे के मुताबिक तो किसी नूं मिलिया होए तो मिल गया है, तो अच्छी गल मिलिया, लेकिन साडे हिसाब नाल ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਾਰਡ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੋਕੀਆਂ ਨੇ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡੱਬਾ ਜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੇਬ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਲਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਕੌੜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਬਲਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਸਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਲ 'ਚ ਤਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਨਕੀਦ ਇਹ ਤਨਕੀਦ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਡੰਪਰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਡੰਪਰ ਟਰੱਕ ਤੇ, ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜਤਮਾਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਔਰ ਲੈਣਾ ਵੀ VIP ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਸਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਪੂਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ 2 ਪਾਇਲਟ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ $70,000 ਪਰ ਮੰਥ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਚੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਆਊਟ ਕੀਤੀ, 55 ਰੁਪਏ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਾਰਟ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਵੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਿਸ ਸੁੰਬਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਦਾਦ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਕਦਾਮਾਤ ਬਿਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹਵਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਿਗਹਬਾਨ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਿਰਦੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਸ਼ਾਉਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲਲਿਤ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਦ CM ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ KPK ਦੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਸਿੰਧਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਤੋਂ CM ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਨੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ CM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਕੂਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ CM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਤੋਂ CM ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇ, ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਏਡੀ ਖੱਪ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਪ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਖੱਪ ਪਾਉਣਾ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝ ਆਈਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬਿਠਾਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਦ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਐਸਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ, ਇਸ ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਇਸਲਾਹ ਵੱਲ ਆਣ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਤੁਲ ਇਮਕਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਇਮਰਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਇਮਰਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਇਮਰਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇ ਉਹੀ ਹੈ ਵੇ। ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਬੈਠਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਕੂਮਤ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਜ਼ੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਣ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਆਣ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਆਣ। ਤੇ ਰਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸੀ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗਾ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਬਿਲਕੇ ਕਹਿ ਲੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ